ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरे लोया दुनिया मनदी, मेरा खां पंजाब दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत बिस्मिल्लाह, वेलकम शामदी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों अज तुसीं देख रहे हो तुहाडे वीर दे हत्थ विच जर्मन शैफर्ड स्टॉक कोड मेल। तो सब तो पहले गल करिए जी स्टॉक कोड तो डबल कोड तो लॉन्ग कोड की। दोस्तों जर्मन शैफर्ड दो कोड होंदे आ सिर्फ ओनली, जिन्हों एक स्टॉक कोड बोलिया जाता, लेकिन साडे पंजाबी लोग सिंगल कोड भी कहिंदे आ। वो चीज़ होंदी है, देख लो। तो तुहानूं दिखा दिंदे अदनान भाई माड़ा जे तुसीं उठ के आके दिखा सको तो दिखाओ जरा कि यह जोड़े वाल होंदे ने ना, वाल इन्हां ते भी होंदे नहीं कि नहीं होंदे है। हुण इस टाइम तो कोट शैड कर रहा ना, ये जवान हो रहा तो अपना जो फाइनली कोट जोड़ा है क्लीयर कर रहा, वाल बहुत झाड़ रहा हले। तो इनू दोस्तों कहते हैं स्टॉक कोट। एक होंदा वा लॉन्ग कोट जिहदे उपर बहुत ज़्यादा बाल होंदे, जिन्होंने असीं पंजाबी कहिए तो जिन्होंने असीं कहने कि जत बहुत होंदी उहदे उपर। यह चीज़ां ने दो चीज़ां होंदियां, डबल कुछ नहीं होंदा हैगा। लोगों ने अपने कोलों बनाया डबल कोट, जिन्होंने पैसे बटोरने होंदे कहते डबल कोट है, ये डबल कोट। आम सादा लो बंदे नूं की पता जिन्हें कभी जर्मन शैफर्ड का शौक ही ना किया होवे। तो दोस्तों मेरा शौक शुरू तो होया सी जर्मन शैफर्ड तो। अरसा तकरीबन 8 साल हो गए ने, 2014 के 6 तो 7-8 साल हो गए आ कि मैनू मतलब शैफर्ड दे विच आया होया, शैफर्ड जाती रखिया होया। तो शौक तो जनून सिर्फ अपना जर्मन शैफर्ड का सीगा, उस तो इलावा किसी शायद आपको शौक नहीं सीगा। हुण आके पाकिस्तानी बोलियां का शौक चढ़िया दोस्तों, तो मज़ा आ रहा वा। अपने को तुसीं वीडियो वेख्या होना 11 तरीक की वीडियो, अज 12 तरीक को सुबह शैफर्ड की बना रहे हैं। इस टाइम अपने को हवेली दो एक जोड़ा खड़ा वा बोलियां का हवेली, तो घर अपने को रशियन आ ते नाल जर्मन शैफर्ड मेल है, क्योंकि उत्थे दे माहौल सूट नहीं करते है गंदगी ना, यानी कि कोई गंदगी की देसी माहौल सूट नहीं कर सकता है। मम्मी डैडी कुत्ता वा। तो जर्मन शैफर्ड का सिर्फ नाम लेना आसान आ, रखना बहुत मुश्किल है। इन्हूं ब्रश करना, इहदे वाल देखो किस तरह झड़ते हैं। देखो मेरे कपड़े भी ला दिता, ट्रोजे शर्टर में सारे ने वाल ही वाल लाते हैं। इस करके कोशिश करीदा कि रफ कपड़े बना पा के इन्हां दी वीडियो बनाइए, क्योंकि फिर जो इन्हां नाल खेडना उत्ते चढ़ते हैं तो सारा बुरा हाल कर देंगे। तो हाँ जी दोस्तों, अज की वीडियो अपनी जर्मन शैफर्ड मेल के उपर हैगी है। मेरे हत्थ में जर्मन शैफर्ड तुसीं मेल चैक कर रहे हो, तुहानूं वीडियो च अगे दे क्लिप भी चैक कराउने आ, टोर फेर के भी दिखाउने आ तुहानूं अच्छे तरीके नाल। तो क्योंकि इन्हें सानूं डिस्टर्ब करना सीगा, वीडियो नहीं सी बना देनी, इस करके असीं चलो बैठ के तसल्ला नाल दी वीडियो बनाउने आ। दोस्तों जर्मन शैफर्ड मेल ऑस्कर वॉन रॉयलिंग्स पेडिग्री मेल आ पेपरां वाला। हुण रसलान साहब पेपर की हुंदे ने, असीं तो कभी सुनिया ही नहीं। कई बंदे गल कहंदे पेपरां नाल ते इंज की फर्क हुंदा। कुत्ता आम भी यही चीज़ हुंदा, जर्मन शैफर्ड ही हुंदा वा। पेडिग्री भी जर्मन शैफर्ड हुंदा। पेडिग्री का मतलब जस्ट ये हुंदा वा कि उनका एक शजरा हुंदा वा, जिन्हों असीं बोलते हैं कि खानदान का रिकॉर्ड हुंदा वा। जिस तरह साडा एक CNIC बनता, शनाख्ती कार्ड बनता वा, सानूं ये पता हुंदा वा कि यार मेरा वालद कौन है, इहदी वालदा कौन है, इहदे भैन भरा किहड़े आ, इहदा दादा किहड़ा, इहदी दादी किहड़ी आ, इहदा नाना किहड़ा, नानी किहड़ी, एक मुकम्मल डिटेल हुंदी ना, जिस तरह नादरा दे कोल साडी। इस तरह ये जर्मन शैफर्ड दे विच जर्मनी की ब्रीड हैगी, जर्मन तो ही बनी है, जर्मन तो ही आल वर्ल्ड 'च गई आ, तां इहदा नाम जर्मन शैफर्ड भी बोलिया जाता है, क्योंकि जर्मनी का कुत्ता है। इस करके ये अपना उन्होंने कोल इहदा शजरा वा, यानी नस्ल का नस्ल चलती आ रही। जी हुण यह जिहड़ा मेल तुसीं वेख रहे हो, ये वर्ल्ड चैंपियन ग्रोवी का पोता आ। ग्रोवी की कासा मसराली इंपोर्टेड कुत्ता, वर्ल्ड चैंपियन कुत्ता ग्रोवी। तो ग्रोवी का बच्चा विली, विली का मैनूं पूरा नाम भुल गया, मेरे ख्याल है सीगा विली वॉम मसराली सीगा ना नाम, मैनूं विली का नाम भुल गया। पेडिग्री का पूरा नाम लिखिया हैगा वा। तो विली इहदा बाप आ, इंपोर्टेड बाहरों आया सीगा स्टॉक कोड कुत्ता, जिहड़ा इहदा फादर हैगा। तो बाकी जिहड़ी इहदी माँ हैगी आ, अकीरा इहदी माँ का नाम आ, अपोलो की बच्ची आ। अपोलो 2014 के 15 का पाकिस्तान का चैंपियन आ अपोलो कुत्ता, बहुत अच्छी ब्रीड, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट। मैं एक दफ़ा पहले भी अपोलो का बच्चा लिया सीगा, कलरिंग बहुत प्यारी आती अपोलो के बच्चों, मास्क बहुत सोहना होंदा वा। तो बाकी अपना हैड जिहड़े हो गए ने, फिर जिहड़ी उन्हां दी ट्रॉट आ, चलने की पोजीशन आ, बड़ी सुथरी है। यह सिर्फ और सिर्फ 15 दिन जिहड़ा ना ट्रेनिंग लैके, 15 दिन ट्रेनिंग लैके यह जिहड़ा ऑस्कर हैगा वा, जैनवन नाम दा ऑस्कर आ, निकनेम दा जैक हैगा। 15 दिन की ट्रेनिंग तो बाद जाके ऑस्कर ने आल पाकिस्तान सीगर शो के तीसरी पोजीशन ली सी दोस्तों, जिहदा कि साडे कोल रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट ते नाल इहदी अपना की कहंदे ने उहनूं ट्रॉफी वगैरह आल साडे कोल सारा कुछ मौजूद आ। तो एक गल होंदी है नस्ल की, जिदा बुलियां दे विच ब्लड लाइन होंदी है, हर जानवर च एक ब्लड लाइन होंदी है। इस तरह ही जर्मन शैफर्ड होएगा, जर्मन शैफर्ड मगर इन्हें भी ब्लड लाइनां होंदियां ने। ये उन्हें
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਵੀ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੇਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 13 ਆਪਣਾ ਮਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਵਾ 13 ਤੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਫੀਮੇਲ ਮੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਮਲਤਾਨੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਤੂਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਵੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਗੁੱਜਰ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਸਲਮਾਨ ਮਨਾਸ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਡਿਗਰੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੋਅ ਖੜਾਵਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਰ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ PKC ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪੱਪੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਰ ਪੱਪੀ, ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਪੀ, ਮਤਲਬ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਪੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਲਓ ਯੂਥ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਪੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਪੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ VP3 ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਟਰਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਟੱਡ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੱਡ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਘਿਆੜੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜੈਕ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੇਲ VP3 ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੇਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰਵੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਘਿਆੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਲਈਏ, ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਗੜੀ ਕੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਬॉय, ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਥੇਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਬਥੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਪੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਪਪੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੀਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਕੂਲ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? 10,000 रुपये ਦੱਸ ਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਆ 10,000 रुपये ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ 20 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 25 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ 15,000 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਕੂਲ ਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ 10,000 रुपये ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਸਟੱਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੋ ਕਰਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਸਟੱਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਸਟੱਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਚਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਘਿਆੜੀ ਅਲਸੇਸ਼ਨ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਛੋਟਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਬਡਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਬਡਾ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਾਰਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਆਸਕਰ ਵਾਰਮ ਰੋਲਿੰਗ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੇਲ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਲਸੀਸ਼ਨ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਘਿਆੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਹੁਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕ 500,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੱਟਾ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖੇ ਛੱਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹਦੀ ਨੱਸ ਦੇ ਭੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੈਡ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟੇਲ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਡ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਡ ਅਡਲਟ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯੱਬ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਰਸਲਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ। ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਣੀ 5 ਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਆ 20,000 ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,000 ਦਾ 40,000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੋਡ ਕੁੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਰਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਖਲੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ਾਈਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵਾਬਡਾ ਟਾਊਨ ਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਛੋਟਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ। ਫੀਸ ਸਟੱਡ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੀ ਸੁੰਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, 90 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 30,000 ਦਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 35 ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਤੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੈਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੈਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਕੁੱਤੀ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ 10,000 20,000 ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸੂਪਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਪਰਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। VP3 ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 1.5 ਨੋਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਕੋਡ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੌਂਗ ਕੋਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਕੋਡ ਬੇਕਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਲੌਂਗ ਕੋਡ ਨੂੰ। ਮਗਰ 2-6 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਘੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਘਰਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਤੇ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਹ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਗਾੜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਨਵਾਈਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਝੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ WhatsApp ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਗਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਵੀ, ਆਲ ਬਰੀਡ ਦਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਸਕੀ ਤੇ ਡਾਬਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਜਾਈਏ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਬਰਮੈਨ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਸਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਟਰਾਫੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਇਲ ਕੈਨਨ ਪੈਟ ਸਿਟੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਟਰਾਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟਰਾਫੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, PKC, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ। PKC ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਗਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। VP3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਡੌਗ ਕਲੱਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਰ ਸ਼ੋਅ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਟਰੋਫੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਫੀ ਜੇ, ਇਹ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੋਕੋ ਲਾਈਕ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।